Hello. Welcome back once again in our class today. Good evening, everyone. Okay. Okay. So is my voice clear to all of you? Hello. Okay, is it still breaking? Hello. Yes, in between. Okay, guys, because there is no network, I have come outside for you. I hope it is right now. Voice is clear. Yes, anybody please? Okay, not a word is audible. Yes, hello. Am I audible, guys? Okay, for everyone, it is clear now. Please confirm in the chat box. Okay, everyone, please write down because I need to start the lecture now. Jay, Dvijesh. Okay, only 3 people have joined. Okay, no issue. We will still continue the lecture. Now I'll share my screen to all of you. Just tell me if it is visible or not. Confirm it. Okay, guys, is it visible now? Okay, guys. So, guys, in the last lecture, we have seen the fifth lesson from your political science. That is, India's relation with the nearby countries or neighboring countries and faraway countries. Okay, in the world. So, how India and China's relation is, how India and Russia. Okay, relation between India and America. Also, the relation between our SAARC countries. How it is. Okay. So, any doubt in the last lesson?
Anybody, please? Anybody who's having doubt? Okay. All right. So today we will start your next topic. First of all, we will cover your complete political science syllabus. Then we will move for your geography class. Okay. I think 5 chapters from the geography are completed, and after completing civics, we will move for the geography. Okay. So international. Okay. करत आहे. Okay. With international. Okay. तरी I don't know if I'm or not. Yeah. What praise. What now? No voice. Voice is not audible. Hello, am I audible? Okay, audible for Jay here, Maitreya Tade. Okay,
but still breaking. What to do now? Can you please refresh your network also, guys? Hello? Okay, done already 2 to 3 times. Okay, guys, actually, I have also done 2 to 3 times, but still I'm not finding network anywhere in this place. Okay, so can you hear me now? Hello? Okay, is voice also clear? Okay, then shall we start the topic? Hello? Okay. So tell me again that it's okay, it is visible voices. Is it now? Not all.
Hello, friends. Am I audible now? Okay, is it clear, voice? Okay, I'm sharing screen with you. Okay, again, tell me if it is visible or not. Okay, it is visible. Okay, for all of you, no? Okay, let's proceed further then. So basically, we are just revising what we have seen in the last lesson. That is United Nations. What is the सार्वभौम देश म्हणजे काय? Okay, sovereign countries. We have seen about them. Now let's see the next topic. Okay, till last chapter we studied sovereign states in the international system, India's sovereign policy and India's defense system. We also studied the objectives of United Nations. Okay, you have seen United Nations also. Our foreign policy and our defense sector, our defense system is. In this chapter, we are going to study some important international problems. Okay. Hello. So guys, in this chapter, we are going to show some international problems. Okay, that many countries in the world are facing. Okay. Some problems are not restricted to any one country. Okay, they affect many countries and eventually all the countries of the world. ओके मित्रांनो, काही प्रॉब्लेम्स असे असतात की काही ठराविक कंट्रीमध्येच असतात, परंतु काही प्रॉब्लेम त्यांचं स्वरूप हे व्यापक असतं. ओके, and it is not concerned with any one country. Okay, it's concerned with all the countries or the many countries in the globe. Okay, and eventually all countries in the world. These problems that affect the whole world are called international problems. ओके, नावामध्ये दिलंय इंटरनॅशनल लेवलला ज्या ज्या जास्तीत जास्त देशांना जर प्रॉब्लेम फेस करत असेल, ओके, किंवा फेस होत असेल, तर त्याला आपण ग्लोबल इश्यू किंवा इंटरनॅशनल इश्यू असं म्हणतो. कॅन एनीबडी टेल मी विच आर सम ग्लोबल इश्यूज और इंटरनॅशनल प्रॉब्लेम्स? एनीबडी अमंग यू? Hello. Can anybody give me one example that which are some of the international problems or issues many countries facing right now? No, Kashmir issue is only concerned with India and Pakistan. Okay, it is not that much global or international. Okay, terrorism you can say is a global issue. Okay, global problem, because terrorism is a response. Yes, coronavirus. Okay, it is current global issue, very big issue. Okay, big issue among all the issues. Pandemic. Yes, currently bird flu is also starting to emerge to the southern nation, southern states. Okay, from the Kerala, Karnataka, from these countries. Sorry, not countries, states. Okay, in order to solve these international problems, all nations need to take joint efforts. Okay, basically these are international issues problems, so there should be united step. Okay, one common step by all the countries. Huh.
So in this chapter, we shall therefore study problems related to human rights, environment, and terrorism. So these are three major problems, okay, at the international level, to which all the countries have to face right now. Okay, human rights violation, environmental problems, that is global warming issues. Okay, and another one is the terrorism. Okay, all of you have heard about it. Okay, you have studied some about it. Okay, but today we will see it in details. Okay, am I audible to you? Okay, even the questions of refugees are now assuming global proportions. सिरिया, ओके, सिरिया किंवा ज्या काही आपण म्हणूयात गल्फ रिव्हॉल्युशन जे झालं होतं, अरब क्रांती, जे काही गल्फ कंट्रीज आहे तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात युद्ध चालू असल्यामुळे तेथील जे काही रहिवासी आहेत, सपोज आपण वी कॅन से मुस्लिम रेफ्युजीज, ओके, सो दे स्टार्ट टू गो टू दी युरोपियन कंट्रीज, ओके, फ्रॉम द म्यानमार, that Rohingya Muslims come to India, Bangladesh, okay. So that refugee problem is also very big issue in front of the world. So we'll start from the human rights, okay. म्हणजे मानवी हक्क. We will start from the human rights. Okay, human rights. I think all of you know about it. Okay, you have somewhere read about it. We will see it in the details. Let's read, okay. The concept of human rights has emerged from the concept of natural rights. Okay, म्हणजे एखादा जीव जेव्हा जन्माला येतो तर त्याला निसर्गतः काही राईट्स मिळतात. ओके, त्याला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. ओके, त्याला समाजात राहण्याचा अधिकार आहे. ओके, त्याला त्याचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. ओके, सो बेसिकली कन्सेप्ट ऑफ ह्युमन राईट्स हॅज इमर्ज फ्रॉम द कन्सेप्ट ऑफ नॅचरल राईट्स. ओके, जे नैसर्गिक हक्क आहे प्रत्येक सजीवाचे किंवा प्रत्येक मानवाचे. ओके, natural rights are those rights that we are endowed with because we are born as human beings. ओके, आपण ह्युमन बीइंग्स म्हणून जन्माला आलोय. ओके, त्यामुळे आपण जन्मातच काही राईट्स सोबत घेऊन आलेला आहोत. ओके, इन द सेम वेन ह्युमन राईट्स आर दोज राईट्स that are necessary for living as a human being and as a constituent of society. ओके, मी आता सांगितल्याप्रमाणे ओके, जीवन जगण्याचा जो अधिकार आहे. ओके, द राईट फॉर लिव्हिंग ॲज अ ह्युमन बिईंग अँड ऑल्सो टू कॉन्स्टिट्युएंट. ओके, ॲज अ कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दी सोसायटी, म्हणजे समाजाचा घटक म्हणून जीवन जगण्याचा हा अधिकार प्रत्येक मानवाला आहे. द अमेरिकन अँड द फ्रेंच रिव्हॉल्युशन्स proclaimed liberty, equality, fraternity and justice as human rights. तर ह्युमन्सचे जे राईट्स आहे किंवा मानवाचे जे हक्क आहेत हे कोणकोणते आहेत तर जी काही फ्रेंच रिव्हॉल्युशन झाले. ओके, अमेरिकन आणि जी काही फ्रेंच राज्यक्रांती झाल्या. ओके, जेव्हा अमेरिका आणि फ्रान्स स्वतंत्र झाले. ओके, आणि तेथे जे काही रिव्हॉल्युशन झाल्या तर त्या रिव्हॉल्युशन्स कोणत्या मुद्द्यावर झाल्या. ओके, किंवा त्याचा बेस काय होता. ओके, त्या लोकांचं म्हणणं काय होतं. So basically they were based on liberty, equality, fraternity and justice. Liberty म्हणजे स्वातंत्र्य, फ्रीडम. इक्वालिटी मीन्स समानता. ओके, प्रत्येक गोष्टीत सर्व जे काही ह्युमन्स आहेत त्यांना समान हक्क अधिकार मिळाले पाहिजे. फ्रॅटर्निटी म्हणजेच ब्रदरहुड. ओके, जे काही आपण बंधुभाव असं म्हणतो तो बंधुभाव. आणि जस्टिस इट इज न्याय. ओके, प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे, प्रत्येकाला समानता मिळाली पाहिजे. ओके, प्रत्येकाला फ्रीडम मिळालं पाहिजे. सो दॅट अमेरिकन अँड फ्रेंच रिव्हॉल्युशन वॉज बेस्ड ऑन दीज ह्युमन राईट्स. ओके, सो दीज थिंग्स आर नथिंग बट द ह्युमन राईट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रॅटर्निटी अँड जस्टिस. Okay guys, do you understand what is human rights actually? Hello? From the
American and French Revolution. Am I audible to everyone? Okay, thank you. Thanks to network. Okay. The idea that in order to realize these rights, a democratic form of government is essential was strengthened. आता अमेरिकन लोकांनी राज्यक्रांती केली, ओके, रिव्होल्युशन केलं. फ्रेंच लोकांनी रिव्होल्युशन केले. त्यांचा बेसिस होता ह्युमन राईट्स. आणि ह्युमन राईट्स काय आहे? लिबर्टी, ओके, फ्रॅटर्निटी, इक्वॅलिटी अँड जस्टिस. ओके. आता ह्या सर्व गोष्टी समाजामध्ये राबवायच्या, ओके, कोणत्याही देशामध्ये राबवायच्या, तर तिथं काय पाहिजे? तेथे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट पाहिजे. ओके, लोकनियुक्त सरकार पाहिजे, की जे सरकार लोकांनी निवडून दिलेलं आहे आणि जे लोकांसाठी काम करतं. ओके, रादर दॅन दी डिक्टेटरशिप, हुकुमशाही नाही. या प्रकारचे राईट्स जर तुम्हाला सेफगार्ड करायचे असतील, प्रत्येकाला द्यायचे असतील ह्युमन राईट्स, तर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट इज व्हेरी इसेन्शियल. अँड अमेरिका and in France, the same was strengthened. Means that the form of a democratic government was strengthened. After that, several European nations adopted democratic constitutions and governments. Okay, सुरुवातीला कोणी अमेरिका आणि फ्रेंचमध्ये ही राज्यक्रांती झाल्यानंतर, रिव्होल्युशन झाल्यानंतर इतरही जे काही युरोपियन कंट्रीज आहेत त्यांनी पण सेम स्ट्रक्चर अडॉप्ट केलं, डेमोक्रेटिक गव्हर्नमेंट. ओके, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आणि गव्हर्नमेंट्स. This brought limits on the authority of state. ओके, यामुळे काय झालं? जो काही कोणत्याही राज्याचा, प्रदेशाचा किंवा देशाचा जो काही ऑथॉरिटी आपण म्हणतो किंवा जो राज्यकर्ता आहे, ओके, त्याच्यावर काही लिमिट्स आले. ओके, त्याच्यावर काही बंधनं आले, कारण तो त्याच्या मनाने कोणत्याही प्रकारचे निर्णय एकटा राबवू शकत नाही, लोकांचा त्याला सपोर्ट असल्याशिवाय. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कम टू बी अंडरस्टूड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राईट. मग यामुळे काय झालं? जो काही तुमचा जे काही गव्हर्नमेंट असेल किंवा जो काही पर्सन असेल, ओके, वी कॅन से प्राईम मिनिस्टर ऑर प्रेसिडेंट. ओके, सो टू प्रोटेक्ट द राईट्स ऑफ द सिटीजन बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन द गव्हर्नमेंट. ओके, बिकॉज यू हॅव टू प्रोटेक्ट द ह्युमन राईट्स. ओके, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट स्टेट किंवा त्या सरकारची, त्या प्रदेशाची, त्या देशातील लोकांची, ओके, त्या सर्वांची सिटीजनशिप प्रोटेक्ट करणं किंवा त्यांचे राईट्स प्रोटेक्ट करणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईज ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ ह्युमन राईट्स इन इंटरनॅशनल रिलेशन्स. ओके, तर मित्रांनो हे झालं समजा प्रत्येकाच्या देशाच्या स्वतःच्या पातळीवर, ओके, ह्युमन राईट्सचं व्हायोलेशन किंवा ह्युमन राईट्सचं प्रोटेक्शन. मग हे इंटरनॅशनल इश्यू कसा झाला किंवा ग्लोबल इश्यू कसा झाला, ओके, किंवा ही जे काही ह्युमन राईट्स कन्सेप्ट आहे ही इंटरनॅशनल लेवलवर कशी आली, ओके, तर ते आपण बघणार आहोत. ओके, एनी डाऊट स्टील द टॉपिक दॅट वी हॅव कवर्ड इन? ओके, हॅलो, सो डू यू हॅव एनी डाऊट? ओके, you can ask me anytime. Okay, no issue. You can ask me simultaneously or after the class also. Okay, on the Google Classroom. If you ask me now, no issue. After the United Nations was established, the Universal Declaration of Human Rights was prepared. आता सगळ्या देशांची मिळून एक संघटना आहे. ओके, आपण ती तुमच्या 4th लेसन मध्ये बघितली, युनायटेड नेशन्स. सगळे जे काही कंट्रीज आहे, ओके, वर्ल्ड मध्ये, ग्लोब मध्ये, त्या सर्वांचं मिळून एक एस्टॅब्लिशमेंट आहे, त्याला युनायटेड नेशन्स आपण म्हणतो. आणि आपण त्याचं बघितलंय, स्ट्रक्चर बघितलंय, फंक्शन्स बघितले आहे, ओके, आणि त्याचं आपण कार्य पण बघितलं आहे. द युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स वॉज प्रिपेअर्ड इन युनायटेड नेशन्स. ओके, आफ्टर इट वॉज एस्टॅब्लिश्ड. It was adopted in United Nations General Assembly by a majority vote on 10th December 1948. Okay, तर 10th December 1948 मध्ये, म्हणजेच युएनच्या एस्टॅब्लिशमेंट नंतर जवळपास 3 वर्षांनी
एक ह्युमन राईट्सचं डिक्लेरेशन ऍक्सेप्ट करण्यात आलं. ओके, विथ द मेजॉरिटी इन General Assembly. Okay, General Assembly is one of the organ of United Nations. Later in 1966, the United Nations General Assembly adopted the International Covenant on Civil and Political Rights. Okay, it is in short ICCPR. Okay, Assembly adopted the International Covenant on Civil and Political Rights. Social and cultural rights. Okay, it is called as ICESCR. Okay, short form. These two covenants are part of international law. Okay, या कॉव्हेनंट्सने काय केलं, मग इंटरनॅशनल लेवलला एक प्रकारे लॉज बनवले, रेग्युलेशन्स बनवले, रूल्स बनवले. ओके, जे मेंबर्स कंट्रीनी फॉलो करायचे आहेत. ओके, त्यांच्या देशातील जे सिटीजन्स आहेत, त्यांच्या देशातील जे काही ह्युमन बिईंग्स आहेत, तर त्यांचे राईट्स प्रोटेक्ट होत आहेत की नाही हे बघण्यासाठी ह्या जे काही दोन आपण कॉव्हेनंट्स बघितले. ओके, ICCPR अँड ICESCR. तर याद्वारे इंटरनॅशनल लेवलला काही लॉज बनवले गेले, अडॉप्ट करण्यात आले. मेंबर नेशन्स ऑफ द युनायटेड नेशन्स आर बाउंड टू ऑब्झर्व देम. ओके, मग जे काही युनायटेड नेशन्सचे मेंबर्स आहेत तर त्या सर्व कंट्रींना हे लॉज ऑब्झर्व करण्यासाठी किंवा ते फुलफिल होत आहेत की नाही, इम्प्लिमेंट होत आहेत की नाही हे करण्यासाठी त्यांना बाध्य करण्यात आलं. ओके, okay guys, any doubts? How the concept of human rights come to the international level? Okay, ग्लोबल लेवलला ही टर्म कशी आली तर त्याबद्दल आपण बघितलं की युनायटेड नेशनची जेव्हा एस्टॅब्लिशमेंट झाली तेव्हाच जनरल असेंब्लीमध्ये काही डिक्लेरेशन साईन करण्यात आले मेंबर कंट्रीज कडून. ओके, इन 1948 मध्ये. त्यानंतर 1966 मध्ये दोन कॉव्हेनंट प्रोड्यूस करण्यात आले की जे मेंबर कंट्रीजवर बाध्य होते त्यांचं फॉलो करणं, इंटरनॅशनल लॉ फॉलो करणं, रूल्स रेग्युलेशन्स फॉलो करणं. ओके, राईट. लेट्स सी. Human rights include the important rights to life, food, clothing, shelter, education and health. Okay, basically human rights काय काय आहेत? राईट टू लाईफ, जीवन जगण्याचा अधिकार. फूड, सर्वांना पोटभर अन्न मिळालं पाहिजे. ओके, क्लोथिंग, सर्वांना घालण्यासाठी कपडे किंवा आपण म्हणूयात अंग झाकण्यासाठी कपडे मिळाले पाहिजेत. इवन शेल्टर, तुमच्या राहण्याची सोय झाली पाहिजे, निवासाची व्यवस्था झाली पाहिजे. इवन एज्युकेशन अँड हेल्थ, प्रत्येकाला एज्युकेशन मिळालं पाहिजे आणि हेल्थ मिळालं पाहिजे. सो दीज आर नथिंग बट दी बेसिक राईट्स. ओके, मूलभूत जे काही फंडामेंटल राईट्स आहे एनी ह्युमनचे, कोणत्याही मानवाचे जे काही फंडामेंटल किंवा मूलभूत अधिकार आहे तर तेच म्हणजेच ह्युमन राईट्स. ओके, द स्टेट हॅज टू सी इट ओके दॅट these राईट्स आर अवेलेबल टू एव्हरीबडी. ओके, प्रत्येक देशाचे जे काही गव्हर्नमेंट आहे तर त्यांच्यावर जबाबदारी आहे की त्यांनी हे जे राईट्स आहे ते प्रत्येक सिटीजनला मिळत आहेत की नाही, अवेलेबल आहेत की नाही हे बघणं. The question of human rights was raised in United Nations General Assembly on several occasions during the Cold War period. Okay, Cold War period तुम्हाला माहितीच असेल, from 1945 to 1991 till the disintegration or degradation of the Soviet Union. ओके, जवळपास 45 इयर्स हे कोल्ड वॉर चाललं. मग या कोल्ड वॉरच्या दरम्यानच युनायटेड नेशनची जी जनरल असेंब्ली आहे जिथे सर्व देशांची एक प्रकारे मीटिंग होते किंवा सभा होते. ओके, तर तेथे हा ह्युमन राईटचा मुद्दा बऱ्याच वेळा उपस्थित करण्यात आला. दॅट राईट वॉज राइज्ड मेनी टाइम्स, सेव्हरल टाइम्स ऑन सेव्हरल ऑकेजन्स. Racial segregation in Africa was said to be against human rights and hence it was decided to boycott the regime there. तुम्हाला माहित असेल जे काही आफ्रिकन कंट्रीज आहे तर आफ्रिकन कंट्रीज या मुख्यत्वे वी कॅन से दे आर ट्रायबल और दे आर ब्लॅक पीपल. ओके, त्यांच्या त्वचेचा वर्ण हा जरासा सावळा किंवा काळ्या वर्णाचा असतो. तर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात रेसिझम, ओके, वंशवाद किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये रेसिझम असं म्हणतात. ओके, तर हे रेशियल सेग्रिगेशन होत असे. ओके, कुठेही गेले तरी त्यांच्यात एक प्रकारे भेदभाव होत होता, डिस्क्रिमिनेशन होतं. मग हे डिस्क्रिमिनेशन ऑब्विसली इट इज अगेन्स्ट द ह्युमन राईट्स. ओके,
कोणत्याही माणसाला जर त्याच्यासोबत भेदभाव होत असेल रंगावरून, ओके, त्याला रंगामुळे त्याचे इतर अधिकार जर आपण काय म्हणूयात जर काढून घेतले जात असतील तर इट इज अगेन्स्ट द ह्युमन राईट्स. ओके, सो दॅट्स वाय that segregation of racial segregation was decided to boycott, okay, at that time whenever that point come on the United Nations General Assembly. Freedom for colonies and insistence on the democratic system would be cited as example of the same. Okay, आता जे काही कॉलनीज होत्या, ओके, युरोपियन कंट्रीजच्या ह्या जगभरात कॉलनीज होत्या. तर आफ्रिका खंड किंवा आफ्रिकन कॉन्टिनेंट वॉज टोटली कॉलनाइज्ड बाय युरोपियन कंट्रीज. ओके, सो फ्रीडम फ्रॉम फॉर द कॉलनीज, म्हणजे ह्या ज्या कॉलनीज होत्या त्यांना या युरोपियन कंट्रीज पासून फ्रीडम मिळणं. ओके, ओके, किंवा तिथे डेमोक्रेटिक सिस्टीम एस्टॅब्लिश होणं. तर या सर्व गोष्टी म्हणजे एक प्रकारे आपण जे काही बायकॉट केलेलं होतं किंवा युनायटेड नेशन्सने जे काही रेशियल सेग्रिगेशन बायकॉट केलं होतं त्याचंच एक प्रकारे एक उदाहरण आहे. ओके, कारण त्या देशांना स्वातंत्र्य दिलं गेलं कॉलनीजला. ओके, आणि तिथे डेमोक्रेटिक सिस्टीम एस्टॅब्लिश करण्यात युनायटेड नेशन्सला एक प्रकारे यश आलं. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस ह्युमन राईट्स एस्टॅब्लिशमेंट. In modern times, problems like struggle against racism, border disputes, terrorism are jeopardizing human rights on a large scale. Okay, problems like struggle against racism. Obviously, we have seen what is racism, okay, and struggle against racism, even border disputes, terrorism are some human rights, okay, on the large scale. Apart from these, the concept of human rights has broadened due to several issues of global nature like categories diseases, the threat to environment, okay, natural disasters, etc. तर मित्रांनो, ह्युमन राईटची कन्सेप्ट ही आणखी मोठ्या प्रमाणात इंटरनॅशनल लेवलला विस्तारली गेली, ब्रॉडन झाली. ओके, तिच्या या कक्षा रुंदावल्या गेल्या. ओके, त्याच्या परिसीमा एक प्रकारे आपण म्हणूयात रुंदावल्या गेल्या. सो वाय दिस इज सो? Because every citizen in any country, okay, at the international level, okay, they are facing the problems of contagious diseases. जे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस आहे ते प्रत्येक कंट्रीमध्ये आहेत. म्हणजे सगळ्या जे काही ह्युमन्स आहे या पृथ्वीवर राहणारे किंवा प्रत्येक देशामध्ये राहणारे त्यांच्या पुढे त्यांच्या एक राईट्सचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, त्यांना जर डिसीज होत असेल, थ्रेट टू एन्व्हायरमेंट, ओके, हा जे एन्व्हायरमेंट आहे पृथ्वीचं हे कोणा एका देशाचं नाही. ओके, इट इज अवेलेबल फॉर एव्हरीबडी. So if somebody is contaminating that, okay, for their growth, then it is the against the human rights of other nations, okay, who are not contaminating it. Also the natural disaster can come to any countries at any time. You can say cyclones, tsunamis, okay, earthquakes, okay, landslides, even droughts. So these are the natural disasters किंवा ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. ते जगभरातील कोणत्याही सिटीजनला फेस करावी लागू शकते, कोणत्याही देशाला फेस करावी लागते. त्यामुळं या सर्व गोष्टींपासून जे काही ह्युमन राईट्स आहेत त्यांचे प्रोटेक्शन करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. ओके, guys, are you able to understand? Hello? Okay, you can ask me louder. Okay. Human rights today also include goals like protection of the environment and sustainable development. Okay, जे काही वातावरण आहे, ओके, ॲटमॉस्फिअर आहे त्याचं प्रोटेक्शन करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. इव्हन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करणं इम्पॉर्टंट आहे. शाश्वत विकास जो आहे तो करणं गरजेचं आहे. तर हे का गरजेचं आहे? एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑब्विसली वॉट एव्हर वी आर अलाइव्ह टुडे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एन्व्हायरमेंट. ओके, पृथ्वीचं जे एन्व्हायरमेंट आहे तर त्यामुळेच आज आपण सर्व जिवंत आहेत. परंतु जर आपण आपल्या ग्रेडी नेचरमुळे, आपल्या लोभी नेचरमुळे जर आपण येणाऱ्या पिढ्यांना जर खराब वातावरण देत असू, ओके, किंवा त्यांच्या जगण्यासाठी जर जे काही पृथ्वीचं ॲटमॉस्फिअर आहे हे जर आपण खराब करत असू, सो व्हॉट वी आर डुईंग ॲक्च्युली वी आर व्हायोलेटिंग देअर ह्युमन राईट्स, ओके, टू हॅव गुड एन्व्हायरमेंट, टू हॅव गुड हेल्थ. So that's why
It is very important to protect the environment. Also, the sustainable development is important. What is sustainable development? So, sustainable development is nothing but the development which is done by considering the growth of everything. Okay, considering the growth of everything, it means that sustainable development considering the growth of environment. Okay, we have to take into consideration sorry, the rights of the next generation people. Okay, so this is the sustainable development. We are using the natural resources in very fast rate. Okay, so we have to keep that also in minimal. We have to use the renewable resources like wind power. Okay, solar energy, tidal energy, electricity. Okay, electricity by hydroelectric power plants, not by the thermal power plants. Okay, so do you know something given in the box? Let's see. There are 30 articles in the United Nations Declaration of Human Rights. Okay, ह्युमन राईट्सचं जे डिक्लेरेशन 1948 मध्ये एस्टॅब्लिश किंवा पास करण्यात आलं होतं त्यामध्ये 30 आर्टिकल्स आहेत. ओके, 30 पार्ट्स आहेत किंवा आर्टिकल्स आहेत. देर आर फ्यू आर्टिकल्स अबाउट सिव्हिल राईट्स. ओके, सिव्हिल राईट्सच्या बद्दल काही आर्टिकल्स आहे. सिमिलरली देर आर प्रोव्हिजन्स ऑफ इकॉनॉमिक राईट्स लाईक राईट टू वर्क अँड इक्वल पे फॉर इक्वल राईट्स. ओके, इक्वॅलिटीसाठी पण राईट्स आहे. इकॉनॉमिक म्हणजे तुम्ही जगभरात जर कुठेही काम करत असाल तर तुम्हाला तुमच्या कामा इतकं वेतन मिळालं पाहिजे. ओके, राईट टू गेट इक्वल पे. ओके, फॉर इक्वल वर्क म्हणजे जर कोणी दोन व्यक्ती एकाच प्रकारचं काम करत असेल आणि एका व्यक्तीला जास्त जर पे दिला जात असेल किंवा पगार दिला जात असेल आणि दुसऱ्या व्यक्तीला तेच काम करत असताना कमी देत असेल तर ही कॅन आस्क फॉर दी जस्टिस. दिस इज अगेन्स्ट द ह्युमन राईट्स. इट इज एक्सपेक्टेड that member nations should extend civil rights to citizens. ओके, जे काही मेंबर नेशन्स आहे ओके त्यांनी हे जे सिव्हिल राईट्स आहे ते त्याच्या सिटिझनसाठी एक्सटेंड केले पाहिजे. जस्ट लाईक द युनायटेड नेशन्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑन 20th November 1959 अ डिक्लेरेशन ऑफ राईट्स ऑफ द चाइल्ड वॉज प्रोक्लेम्ड. ओके, ह्युमन म्हणजे त्यामध्ये चाइल्ड पण येतात पण ऍक्च्युली चाइल्डसाठी किंवा जे काही बालके आहेत ओके जगभरातली त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी त्यांच्या राईट्सच्या प्रोटेक्शनसाठी 1959 मध्ये एक रेझोल्युशन पुन्हा पास करण्यात आलं. सो एनी डाऊट गाईज? हॅलो, एम आय ऑडिबल टू यू? Okay, I'm audible. Okay. Okay, now let's see the stand of India on the human rights. Okay. जे काही मानवी हक्क आहे त्यांच्या संदर्भात भारताचं स्टँड आहे. आपल्या देशाचा त्यावर रिस्पॉन्स काय आहे किंवा आपल्या देशाचं त्याबद्दल कार्य काय आहे आपण बघूयात. In the Indian Constitution, human rights have been given the place of fundamental rights. ओके, मी आत्ताच तुम्हाला जे सांगितलं की जे काही मानवाचे फंडामेंटल राईट्स आहे ओके अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य आणि शिक्षण. ओके, फूड, क्लोथिंग, shelter, education and health. So these are the human rights and in our constitution these rights are fundamental rights. Okay, these are the national rights and we have converted it into the fundamental rights. Okay, म्हणजे आपल्या राज्यघटनेमध्येच आपल्या संविधानामध्येच आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्येच आपल्या नागरिकांना हे जे काही नॅशनल अधिकार आहे ते मिळालेच पाहिजे याची तरतूद केलेली आहे. ओके, आपण युनायटेड नेशन्सवर अवलंबून राहिलेलो नाही. ओके, आपले जे काही त्यावेळेसचे संविधान बनवणारे लोक होते तर त्यांनी आपल्या संविधानातच त्या गोष्टी इन्क्लूड केल्या. The Constitution gives the responsibility of the protection of the weaker sections like women and minorities to government alongside that of fundamental rights. Okay, fundamental rights तर दिलेत आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने आपल्याला. ओके,
त्याचबरोबर त्यांनी सरकारवर एक जबाबदारी दिली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. कसली? ज्या काही स्त्रिया आहेत, ओके, समाजातील जो काही कमकुवत भाग आहे, स्त्रिया झालं, बालकं झाली, ओके, इव्हन जे काही मायनॉरिटीज आहे, अल्पसंख्य वर्ग आहे की ज्यांची संख्या देशात कमी आहे ज्या रिलिजनची, तर त्या सर्वांचं प्रोटेक्शन करणं. ओके, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट अलॉंग विथ द फंडामेंटल राईट्स. In 1993, the Human Rights Protection Act was passed. ओके, मग भारताने 1993 मध्ये पण ऍक्ट पास केला एक, तो काय आहे? ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन ऍक्ट. ओके, as per this law, okay, Human Rights Protection Act, as per the Human Rights Protection Act, the National Human Rights Commission and State Human Rights Commission were established. मग या राईट्स मध्ये काय केलं? या राईट्स थ्रू नॅशनल लेवलला मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी एक आयोग, मानवी हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ओके, ज्याप्रमाणे नॅशनल लेवलला करण्यात आलं त्याचप्रमाणे स्टेट लेवलला पण करण्यात आलं. ओके, राज्य स्तरावरील मानवी हक्क संरक्षण आयोग याची स्थापना करण्यात आली. द ह्युमन राईट्स कमिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कॉग्निझन्स ऑफ द complaints regarding violation of human rights and take appropriate action regarding such violations. तर मग ऑब्व्हियसली त्यांचं काम काय असणार आहे ह्युमन राईट्स कमिशनचं? तर बेसिकली देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये होणारे जे काही ह्युमन राईट्सचं व्हायोलेशन आहे, ओके, जर कुठे व्हायोलेशन होत असेल किंवा त्यांना त्यांचे अधिकार दिले जात आहेत की नाही हे बघणं. ओके, जर ते अधिकार दिले जात नसतील, ह्युमन राईट्सचं जर व्हायोलेशन कुठे होत असेल, ओके, तर त्याच्या अगेन्स्ट ॲप्रोप्रिएट ऍक्शन घेणे. ओके, ते राईट्स लोकांना मिळावेत यासाठी ॲप्रोप्रिएट ऍक्शन घेणे, कृती करणे. ओके, तर हे सर्व काम आहे ह्युमन राईट्स कमिशनचं. ओके, ही ह्युमन राईट्स कमिशनची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. A few issues have been given here. Classify them into two groups, national and international issues. Okay, so guys, here are some points given. Okay, किंवा काही प्रॉब्लेम्स दिले आहेत. तर हे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलचे इश्यू कसे आहेत आपण बघू शकता. ओके, सो द फर्स्ट वन इज empowerment of weaker sections. Second one, lack of public hygiene, terrorism, traffic jam, privatization of economy. Okay, sectionism, violation of human rights, thinning of ozone layer, poverty, illiteracy. तर बेसिकली या सर्वांमध्ये टेररिझम, empowerment of weaker section, thinning of ozone layer, poverty, literacy. Okay, so these are the international issues and all other issues are the national level issues. Traffic jam, privatization of economy. Okay, so these are the national level issues. So do you have any doubts regarding India's stand about the human rights? What is the Human Rights Commission? Okay, how our constitution has given the human rights in fundamental form in the constitution only. Okay, you have no doubts. Secure environment. Let's take the next topic. Yeah? Secure environment. In the present times, the concept of human rights has become broader and it is increasingly being accepted that a secular environment is an important human right. Okay, तर मित्रांनो आपण आतापर्यंत जे काही 4-5-6 प्रकारचे ह्युमन राईट्स बघितले, तर याच्या व्यतिरिक्त पण ह्युमन राईट्सची जी काही कॉन्सेप्ट आहे ही ब्रॉडन होत आहे, ही विस्तारत आहे. इट इज इन्क्रीजिंग. ओके, त्याच्या ज्या परिसीमा आहेत, ओके, त्याच्या ज्या कक्षा आहेत त्या रुंदावत आहेत. म्हणजे हे जे काही ऑलरेडी आपण ह्युमन राईट्स बघितले त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी पण ह्युमन राईट्स आहे. तर त्यामध्ये एक नाव आणखी आलेलं आहे किंवा एक राईट्स आणखी आलेला आहे, तर तो राईट आहे सेक्युअर एन्व्हायरमेंट. ओके, म्हणजे कोणत्याही माणसाला जगण्यासाठी, कोणत्याही समाजाला वाढण्यासाठी, ग्रो होण्यासाठी एक सेक्युअर एन्व्हायरमेंट फार इम्पॉर्टंट आहे. ओके,
कारण एखाद्या समाजावर, एखाद्या व्यक्तीवर सतत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची जर भीती राहत असेल, कोणत्या ना प्रकारे तो भीत असेल किंवा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं दडपण असेल, ओके, तर त्याला ते जे काही ह्युमन राईट्स आहे तो त्याचा योग्य प्रकारे उपभोग घेऊ शकत नाही, स्वतःची ग्रोथ करू शकत नाही. ओके, त्यामुळे देशाची पण ग्रोथ होऊ शकत नाही, तुमच्या राज्याची, देशाची. सो दॅट्स वाय द सेक्युअर एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट ह्युमन राईट्स. At the international level, the awareness and need of saving the environment was expressed in 1970s. ओके, 1970s मध्येच लोकांच्या किंवा जगभरातील लोकांच्या, देशांच्या, युनायटेड नेशनच्या लक्षात ही गोष्ट आली. ओके, त्यांना एक प्रकारे त्याची जाणीव झाली. ओके, टू वी हॅव नीड टू सेव्ह द एन्व्हायरमेंट. द एक्सपर्ट्स studying the environment believed that due to the industrialization on a large scale and increasing need for energy has endangered the environment. Okay, environment वर सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट कशाचा झालाय? एन्व्हायरमेंटवर सगळ्यात जास्त ऱ्हास कशामुळे झालाय? सो इट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन. जे काय औद्योगिकरण झालंय जगभरात मोठ्या प्रमाणात. ओके, आणि इन्क्रीजिंग एनर्जी नीड, आपल्या जे काही एनर्जी नीड आहे ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. ओके, आपण जे मोठ्या प्रमाणात कोळशाचा उपयोग करत आहोत. ओके, वी आर युझिंग कोल, ओके, फॉर द थर्मल पॉवर प्लांट. ओके, वी आर युझिंग डिफरंट केमिकल्स, ओके, हजार्डस केमिकल्स. ओके, वी आर युझिंग इव्हन न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स. ओके, so the waste of nuclear power plant is very dangerous. It is very radioactive. Okay, so due to all these things the environment is degrading. Okay, it is endangered. These activists celebrated the first Earth Day on 22nd April 1970s. मग हे जे काही एन्व्हायरमेंटल स्टडी करणारे जे काही आपण म्हणूयात ऍक्टिव्हिस्ट आहे, कार्यकर्ते आहेत. ओके, तर यांनी मग एक पृथ्वीसाठी एक दिवस साजरा करायचं ठरवलं. आपली जी काही पृथ्वी आहे, आपलं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे, ओके, याच्यासाठी एक डे त्यांनी सेलिब्रेट केला 22nd April 1970s. केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स यूज इन ॲग्रिकल्चर, साऊंड पोल्युशन ड्यू टू व्हेकल्स, radiation from nuclear reactors, oil leakages or leakages of chemical gases make the environment unsafe and create various problems. Okay, तर औद्योगिकरणामुळे किंवा इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे काय झालं, पेस्टिसाइड्स आले, फर्टिलायझर्स आले, केमिकल, ओके, हजार्डस न्यूक्लिअर वेस्ट आलं, पुन्हा डिफरंट टाइप ऑफ केमिकल्स दॅट आर बिंग लिव्ड इन दी air or in the rivers. Okay, so that's why environment has become unsafe and that has created various problems. So guys, I think it is 8 p.m. now and you might have another class to attend. Okay, first 20 minutes we were facing too much network issue. Okay, so sorry for that. Am I audible to you? Hello? Okay, so the rest of the topic we will complete in the next lecture. Okay, till that, bye bye, good night. If you have any doubts, again means next class in the next week. Okay, kindly study and ask me doubt if you have. Because today due to network there was too much communication gap, okay, between us. So goodbye once again and you can leave the class now. Goodbye. Hello guys, you can leave the class.